بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا۔ میرے اسلم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ بات سچ ثابت کر دکھائی ڈاکٹر اکیڈمی بکھر کے سٹوڈنٹس نے۔ انہوں نے اس مرتبہ سالانہ امتحان جو بورڈ کے امتحان جسے کہا جاتا ہے، اس میں 10 پوزیشن حاصل کر کے تاریخ رقم کی گئی ہے۔ بکھر جیسے پسماندہ علاقہ میں جس وقت پورے پنجاب کی نظریں جو ہے سرگودا ڈویژن پہ لگی ہوئی تھی کہ پچھلے اگر ماضی میں نظر دوڑائی جائے تو یہاں کے سٹوڈنٹس جو کہ تعلیمی حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ نمایاں پوزیشنز حاصل کی، اور اس مرتبہ جو تعلیمی ماہرین تھے وہ دیکھنا چاہتے کہ اب کے جو سن 2024 ہے اس میں بکھر کیا پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت بھی بکھر نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 10 پوزیشن حاصل کی، اور 10 پوزیشن جو ہیں وہ کس کے حصے میں آئی؟ وہ ڈاکٹر اکیڈمی کے۔ ڈاکٹر اکیڈمی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر دور جدید کی تمام تر تعلیمی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی گئی ہیں، والدین کے اعتماد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ آج ہم اسی ڈاکٹر اکیڈمی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں PRO شہد منیر ملک صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ ڈاکٹر اکیڈمی کی ضرورت بکھر جیسے پسماندہ علاقہ میں کیوں پیش آئی، اور اب جو انہوں نے ایک تعلیمی بہت طویل سفر ہے ان کا جو انہوں نے طے کیا اور آج جس مقام پہ ہیں اس کے پیچھے ان کی کیا محنتیں ہیں۔ ملک صاحب بہت مہربانی ٹائم دینے کے لیے۔ ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا ہے، ہم بھی یہیں بکھر کے رہائشی ہیں، کہ یہاں پر ٹیوشن سنٹرز ہوتے تھے تو وہاں پہ 50 زیادہ 100 اسٹرینتھ ہوتی تھی، اور تعلیمی حوالے سے ان کی ٹیوشن اور جو معاملات تھے وہ چلتے تھے۔ اب آپ نے جس وقت ڈاکٹر اکیڈمی کا قیام بکھر جیسے پسماندہ علاقہ میں عمل میں لایا تو آپ ناکامی کو بھی دیکھ رہے تھے، کامیابی بعد میں ہوتی ہے، تو وہ ضرورت کیوں پیش آئی وہ بتائیے گا۔ رن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایکسپریس نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس خوشی کے موقع پہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو جس طرح آپ ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، 2012 سے پہلے بکھر جیسے علاقہ میں ٹیوشن سینٹر تھے، ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، کہیں 2 پڑھائے جاتے تھے، ایک آدھ ٹیچرز تھا، کوئی اتنا خاص لیکچرار لوگ بس اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھاتے تھے۔ تو ڈاکٹر نعیم رضا صاحب جو محسن بکھر ہیں، بانی ڈاکٹرز اکیڈمی ہیں، یہ سارا خراج تحسین ہم اس کو پیش کرتے ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا سر پودا ہے۔ تو انہوں نے سوچا، وہ ڈاکٹرز تھے، انہوں نے سوچا کہ بکھر کو کچھ ایسا سسٹم دیا جائے جسے ریگولر ایوننگ کوچنگ میں تمام سبجیکٹ ایک ہی جگہ پہ پڑھائے جائیں۔ تو انہوں نے یہ کام 2012 فروری میں کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک ان کا یہ لگایا ہوا پودا بے پناہ کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اور الحمدللہ اس کامیابی کے پیچھے مینیجنگ ڈائریکٹرز میڈم ساجدہ نعیم رضا، میڈم نبیلہ نعیم رضا، اور ہمارا ایک سر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جو شروع سے ڈاکٹر نعیم صاحب کے سارے ساتھی ہیں، 7 بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اس پہ مشتمل ہیں، وہ اس کو اچھی طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں، اور اس تمام تر اکیڈمی کی کامیابیاں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم ڈاکٹرز اکیڈمی کا رول ہے۔ ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی میں آپ نے تاریخ رقم کی ہے، بہت نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں آپ کی ڈاکٹر اکیڈمی کے سٹوڈنٹس نے، تو اس مرتبہ 10 پوزیشنیں لینا یہ خواب تھا، یہ خواب کیسے پورا ہوا؟ بالکل سر، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ سر 2012 میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا نا، تو اس وقت میں لاہور کے بڑے بڑے ادارے دیکھتا تھا، ایک نمبر پہ 5-5 6-6 لوگ ہوتے تھے، اور جب ہم نے یہاں شروع کیا تو ہمارا کوئی ایک نمبر فار ایگزامپل 1150 پہ ہے تو دوسرا 1130 پہ ہوتا تھا، اتنا فرق ہوتا تھا۔ لیکن سر ہم نے ہر روز اتنی ہارڈ ورک کیا، اتنی محنت کی، الحمدللہ اس دفعہ ہم نے 10 پوزیشن کا ریکارڈ جو بنایا ہے وہ 55 پوزیشن ٹوٹل ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور یہ محنت دن رات 18 گھنٹے ہماری ٹیم کام کرتی ہے، اور جو ہمارا سر سٹاف ہے نا وہ ویری کمیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ میں بات کہوں گا، جو میں بکھر کے پیرنٹس کو بھی یہ بات کہوں گا کہ بکھر کے باقی اداروں کے علاوہ ڈاکٹرز اکیڈمی جو چیز دے رہی ہے نا، وہ سب سے زیادہ ایک تو ہمارا کمپٹیٹیو سٹاف ہے جو A1 لیول پہ پنجاب لیول ماشاءاللہ ٹیچ کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے سر کمپٹیشن کا ماحول دیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ بکھر میں آپ جتنے کالجز دیکھ لیں، جتنے سکول دیکھ لیں، سیکنڈ ٹائم ان تمام سٹوڈنٹس کا ڈاکٹرز اکیڈمی محور ہے، اور الحمدللہ اس ٹائم 1400 پلس سٹوڈنٹ
30 सेक्शन डॉक्टर एकेडमी चला रही है और 1400 जिसमें बॉयज कैंपस अलहदा है, गर्ल्स कैंपस अलहदा है, 40 टीचर्स सर यहाँ टीच कर रहे हैं और 65 का अमला हमारा इस काम को देख रहा है, तब जाके ये सारी कामयाबी मिली हैं सर। ये आपकी मेहनतें हैं और दूसरा जो बच्चों जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पोजीशंस हासिल की हैं तो उनका लगाव भी तालीम के हवाले से है, उसके हवाले से क्या फरमाएंगे? जी सर, उनका लगाव तालीम के हवाले से इतना है सर, हमने बच्चों को ये बता दिया है कि हम कहीं किसी लेवल पे भी किसी से कम नहीं है। तो जितना जज्बा हमारे टीचर्स उनको देते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा के सब्जेक्ट के हट से, सब्जेक्ट के अलावा इससे अलावा भी बहुत अच्छे लेवल पे उनको मैनेज करते हैं, इस लेवल पे इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे और कर रहे हैं। आपने अपना कंपटीशन जो है वो बखर में इस वक्त दीगर एकेडमीज वजूद में, एकेडमीज का वजूद कायम है, तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन आप गिनते हैं भी हमारा कंपटीशन किसी के साथ है, या अपनी रविश में आप एक मेहनत का जो आपने लाइन सेलेक्ट की हुई है उसी पे चलते हैं? सर माशाल्लाह बखर में काफ़ी सारी एकेडमीज हैं और जितना हर कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शुरू से ना सर बखर की एकेडमीज का जो महवर था, मैंने पहले आपको बताया, उनका ये था कि 1-2 सब्जेक्ट जो जितने स्टूडेंट मर्जी पढ़ना चाहे पढ़ ले। लेकिन हमने पहले दिन से ही बखर के स्टूडेंट को कहा कि ये रेगुलर इवनिंग कोचिंग सिस्टम है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, चाहे आर्ट्स के हैं चाहे आपके साइंस के हैं। तब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं ना, तो फिर आपको पता है आर्ट्स के सब्जेक्ट चाहे पाक स्टडी है, तर्जुमतुल कुरान है और इस्लामियात है, उनमें भी बच्चे इंप्रूव करते हैं। तो असल नंबर कटते हैं, आपको पता है आर्ट्स के सब्जेक्ट में उर्दू और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, उनको भी हमने A1 लेवल पे रखा। और आपका जो सवाल है कि दूसरे इदारों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कभी नहीं देखा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अल्लाह ताला का खास करम है और टीम की एफर्ट रही है और हम हमेशा अब तक मेहनत भी कर रहे हैं और हमारा इदारा नंबर 1 पे अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं जनाब से ये भी पूछूंगा कि हमारा जो है पसमानदा इलाका है, बिलखसूस बच्चियों की तालीम के हवाले से कोचिंग सेंटर जैसे अब डॉक्टर एकेडमी है, तो यहाँ पर पहले मसाइल का सामना रहा और अब बच्चियों का अलहदा पोर्शन है जो आपने बनाया है वो अलहदा है, ये अलहदा है, बॉयज कैंप्स जो आपने कैंपस है वो अलहदा है, तो उसके हवाले से भी फरमाइए। जी बिल्कुल सर, हमें शुरू में बड़े मसाइल थे, जिस तरह ये घर होते हैं, हमने डॉक्टर नईम साहब ने वो लिए, लोगों ने यही कहा कि बस ये डॉक्टर साहब हैं और ये एजुकेशन में कैसे आ गए। लेकिन माशाल्लाह जो उन्होंने ख्वाब देखा था आज से 15 साल पहले, 13 साल पहले, वो उनकी मिसेज मैडम नईम साजिदा नईम साहबा और मैम नबीला साहबा ने उसी तरह कंटिन्यू रखा हुआ है। हमारी टीम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मंजिला बिल्डिंग पे गर्ल्स कैंपस मुकम्मल कर लिया है। मुकम्मल अभी पोर्शन अलग है आपके? जी सर, गर्ल्स कैंपस हमारा अलहदा है, हमने मुकम्मल AC एयर कंडीशन सिस्टम दिया हुआ है। बॉयज कैंपस इंशाल्लाह हम इसको बना रहे हैं, अभी बॉयज कैंपस हमारी पहली वाली बिल्डिंग में है और गर्ल्स कैंपस को और बॉयज कैंपस को कोशिश की हुई है कि एक जो अच्छे इदारे की रिवायत होती हैं, अच्छे इदारे की सहूलियात होती हैं, वो दी हुई हैं हमने। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? एक तो आपने तारीख रकम की है, जो आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो अपनी मिसाल आप है, उसे लफ्जों में परोया नहीं जा सकता, तो इसके साथ जो दीगर आप पैगाम देना चाहेंगे, आपका भी साथ जो है, मैंने भी डे फर्स्ट से देखा नईम साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बड़े हार्ड वर्कर थे, उसी तरह आप उनके शाना बिशाना चले हैं और चलते आ रहे हैं, अब तक आपने संभाला हुआ है, सिस्टम चला रहे हैं। अल्लाह ताला की जात चलाने वाली होती है, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप एक तो पैगाम देना क्या चाहेंगे, तो इस हवाले से बताएं। जी सर, मैं बखर के पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डॉक्टर्स एकेडमी बखर के पेरेंट्स और वालदैन और स्टूडेंट्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे थे जब हम सरगोदा बोर्ड गए तो वहाँ के लोगों ने भी यही कहा कि आप यहाँ भी अपना कैंपस बनाएं। आप इतने सालों से इतनी पोजीशन ले रहे हैं, तो मैं बखर के स्टूडेंट्स को मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप आएँ हमारे पास, यहाँ कंपटीशन के माहौल में बैठें, आप देखें कि हमारी टीम किस तरह काम कर रही है। और साफ ज़ाहिर पूरा एक सेशन टू सेशन इदारा चल रहा होता है, पूरा सेशन हमारे पास पढ़ें, हमारे टीचर्स का लेक्चर्स देखें, हमारी मैनेजमेंट जो दिन रात मेहनत कर रही है। सर हैवी सिस्टम पे हमारा टेस्ट सिस्टम होता है, जो स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये 5 माह टेस्ट सेशन चलता है, और जो हमने सिस्टम को मुनज़्ज़म किया होता है वो आके इसमें शामिल हों। जब रिजल्ट आएंगे तो वो सर हमारे इंशाल्लाह रिजल्ट बोलेंगे, और अब आपके सामने है रिजल्ट बोल भी रहे हैं। और बखर के वालिदैन को मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ सरगोदा बोर्ड में पोजीशन ना देखें,
पोजीशन के अलावा सर हमारा एक रिकॉर्ड है कि 90% स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ता है वो 90% प्लस परसेंटेज में कामयाब हो रहा है। आके हमारा रिकॉर्ड देखें। मैंने पहले आपको बताया है कि सरगोदा लेवल पे, लाहौर लेवल पे मैं देखता था कि 1 नंबर पे 4-4, 5-5 बच्चे कैसे आ रहे हैं। आज हमारा सोशल मीडिया पे रिजल्ट देखें, 1 नंबर पे हमने 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे शहद मुनीर मलिक साहब जो कि PRO हैं डॉक्टर एकेडमी भखर के। इनकी गुफ्तगू, इनका कहना है कि हमने खून जिगर दे के इस डॉक्टर एकेडमी को इस कामयाबी के साथ आज जिस सतह पे ये खड़ी है तो उसमें हमारा खून जिगर शामिल है। और इसके साथ बिलाशुबा मैं ये बात का इजहार करना चाहता हूँ कि डॉक्टर एकेडमी ने महदूद वसैल के बावजूद सरगोदा डिवीज़न में जो नुमाया मकाम हासिल किया है, इससे बखर का ना सिर्फ नाम रोशन हुआ है बल्कि तलबा व तालबात के हौसले भी बुलंद हुए हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्की कामयाबियों से हमकनार करे और मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर जो तालीमी खिदमात हैं वो सर अंजाम दे सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना आमिर असलम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।